morning students, I am Reshma, representing Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. In the last session, we had discussed about a problem on the graphical method, and today we are trying to discuss about the second part of the problem session. There is a special case in the graphical method. Graphical method special case deal and the first case is case 1 is the infeasible solution. Infeasible solutions in the way just a small session we method we use basic terms in a session complete. Now, session we point infeasible solution. What is infeasible solution? Solution is a term we classify feasible solution and infeasible solution. Infeasible solutions are those set of values of the decision variables that does not satisfy the constraints, as well as the non-negativity conditions simultaneously. Angana decision variables in the values, that constraints and conditions name, otherwise the non-negativity condition name or simultaneous satisfy the solutions the infeasibility solutions or infeasible solution. Infeasible solution solutions in the case, we have graphical method to case method analyze session. So, corresponding problem that is maximize z is equal to 2x1 plus 3x2 subject to x1 plus 2x2 less than or equal to 2, 4x1 plus 3x2 greater than or equal to 12, and this non-negativity condition x1, x2 greater than or equal to 0. So, this is a word problem. Mathematical format is linear programming problem. So, the objective function is z is equal to 2x1 plus 3x2. Optimality condition is maximizing the objective function. And the constraints are x1 plus 2x2 less than or equal to 2 and 4x1 plus 3x2 greater than or equal to 12. So, first problem part is step continue. So, a problem consider the objective function objective function consider the constraints this session actually session full problem complete explain so just problem work out problem work out problem pen and paper pencil graph corresponding corresponding optimal solution just descriptions you just want to calculate the optimal solution work carry out so step objective function constraints consider constraints graph line segments line segments generate constraints consider. That is the first constraint x1 plus 2x2 less than or equal to 2. Step 2 inequality equality relation therefore the corresponding equality relation is x1 plus 2x2 equal to 2. This represents a line segment in the plane x1 x2. x1 x2 decision variables include a plane line segment represent x1 plus x2 x2 equal to 2 equation represent this line segment corresponding initial point name final point calculate table x1 x2 and rows include in the table and x1 in 0 corresponding x2 value in the 0 x2 0 x1 value in the 2 therefore in the line segment equation represent in the line segment the initial point is 0 1 and the final point is given as 2 0. Therefore first line segment initial point is 0 1 and final point is 2 0. Similarly, second constraint consider that is 4x1 plus 3x2 greater than or equal to 2. Inequality less than or equal to greater than or equal to 1. Say the procedure inequality replace equality therefore the equality becomes 4x1 plus 3x2 equal to 12.
സോ ആ റീപ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ്, ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും കണ്ടുപിടിക്കുക. ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. ദർ ഈസ് x1 x2. ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? x1 0 കൊടുക്കുക, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് x2 വാല്യൂ 4 എന്ന് കിട്ടും. തിരിച്ച് therefore the initial point of the line segment is 0 4, and in order to find the final point we have to denote x2 as 0, and thus we get the value of x1 as 3. Therefore we get the final point of the corresponding line segment as 3 0. Therefore നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ്, ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് is having initial point 1 0 1 and final point 2 0, and line segment corresponding to the second constraint have the initial point as 0 4 and the final point as 3 0. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യണത് തന്നെ ഈ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് എവിടേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ചിടുന്ന ആ x1 x2 പ്ലെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ഇപ്രകാരമാണ്. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് x1 + 2x2 = 2 എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് 4x1 + 3x2 = 12 എന്ന് പറയുന്ന ആ കൺസ്ട്രെയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണിത്. സോ we have plot the graph of each of the constraints. Next we have to decide the feasible region. Feasible region എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. feasible region എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കണ്ടീഷനെയും ഒരുപോലെ ഒബേ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇൻഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷന്റെ കേസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇൻഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? the set of values of the decision variable that does not obey the constraints as well as the non-negative condition of the LPP simultaneously. അതായത് എന്താണെന്ന് ഇൻഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണോ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷനെയും ഒരുപോലെ ഒബേ ചെയ്യാത്ത വാല്യൂസ്, അതിനെ എന്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഇൻഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് പറയാം, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫീസിബിൾ റീജിയൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു റീജിയൻ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സിൽ ഏതെങ്കിലും 0 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. ഇല്ലല്ലോ, രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സും ഇറ്റ് ഇസ് അവേ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് 0 0. സോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ പോയിന്റ് 0 0, that is x1 as 0 and x2 as 0 in these two constraints that representing the line segment. ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനോട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു? ഈ 0 0 എന്ന് പോയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ 0 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെ ഈ രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ 0 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസിനകത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. Therefore, applying the point 0 0 in the first constraint, that is for the point 0 0, x1, the value of x1 is 0, whereas the value of x2 is also 0. Therefore, ഇവിടെ ഈ കൺസ്ട്രെയിനകത്ത് 0 plus 2 into 0 less than or equal to 2. That is 0 less than or equal to 2. നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. 0 less than or equal to 2. Since it is a true statement, we can say that the shading region or the feasible region corresponding to the first constraint, that is x1 plus 2x2 equal to എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഏത് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും? 0 0 എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലൈ ചെയ്യുന്ന സൈഡിലേക്കായിരിക്കും. Therefore the shading region or the feasible region corresponding to this constraint is below the line segment x1 plus 2x2 equal to 2. Therefore ഇവിടുത്തെ ഷെയ്ഡിംഗ് റീജിയൻ എങ്ങോട്ടാണ്? ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ താഴേക്കാണ്. കാരണം ഈ 0 0 എന്ന പോയിന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ ലോവർ റീജിയനിലാണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തു. And what about the next condition? 4x1 plus 3x2 greater than or equal to 12. ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന് ഈ കൺസ്ട്രെയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചും ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഇതുവരെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല, 0 0 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ പോയിന്റ് 0 0 in the corresponding constraint. Therefore 4 into 0 plus 3 into 0 greater than or equal to 12. 0 plus 0 greater than or equal to 12. There is 0 greater than or equal to 12. What is your conclusion? 0 greater than or equal to 12. ഈ
ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് 0 is always less than or equal to 12 ആണ്. ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? 0 greater than or equal to 12. Therefore ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത പോയിന്റ് ഏതാ? 0 0. ആ 0 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് വരേണ്ടത്? അവിടുത്തെ ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് 4x1 plus 3x2 greater than or equal to 12 എന്ന് പറയുന്ന ആ കൺസ്റ്റന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 4x1 plus 3x2 equal to 12. ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഷെയ്ഡ് എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്? സിൻസ് ദ resultant is a false statement, we can say that the shaded region corresponding to this line segment is opposite to the region that contain the point 0 0. That is, the shading should be given to the upper portion. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഏത് റീജിയനിലാണോ നമ്മളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഷെയ്ഡ്സും ഒരുപോലെ വരുന്നത്, രണ്ട് ഷെയ്ഡ്സിന്റെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ വരുന്നത് ഏത് റീജിയനിലാണോ ആ റീജിയനിൽ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫീസിബിൾ റീജിയൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലെ? രണ്ട് ഷെയ്ഡ്സും എങ്ങനെയാണ്? രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്, ഒന്ന് ലോവർ പോർഷനിലേക്കും ഒന്ന് അപ്പർ പോർഷനിലേക്കുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഷെയ്ഡിങ് പോയേക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്തില്ല? ഒരു കോമൺ ഷെയ്ഡിങ് റീജിയൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അവിടെ ഒരു ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഈ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തില്ല? ഒരു ഫീസിബിൾ റീജിയനിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിടക്കുന്നത്? ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് കിടക്കുന്നത്. Therefore ഇവിടെ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷനോ അഥവാ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷന്റെയോ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് കറസ്പോണ്ടിങ് linear programming problem has no feasible solution. ഇവിടെ എന്തില്ല? ഈ തന്നിട്ടുള്ള ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസിനെ ഈ പ്രോബ്ലം ഒബേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ ഒബേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തിന്റെ വാല്യൂസ്? x1ന്റെയും x2ന്റെയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് there does not exist a feasible solution. That is, this problem represents an infeasible solution. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഒരു infeasible solution ആണുള്ളത്. അതായത് എന്തില്ല? ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെയും കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷനെയും ഒബേ ചെയ്യുന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കേസ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇൻഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഒരു ഇൻഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് എത്ര ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മളത്, ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സിന് ഒരിക്കലും തന്നെ എന്ത് കിട്ടില്ല? ഒരു കോമൺ ഷെയ്ഡിങ് റീജിയൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. സോ ഇതാണ് എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻഫീസിബിൾ കണ്ടീഷന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ഹോംവർക്ക് ആണിത്. സോൾവ് LPP ഗ്രാഫിക്കലി, മിനിമൈസ് z is equal to 3x plus 2y subject to x plus y greater than or equal to 8, 3x plus 5y less than or equal to 15 and x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. അവിടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇവിടെ രണ്ട് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നേ ഉള്ളൂ. x1 x2ന് പകരം xy എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ്. കൂടാതെ ഇവിടെ രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്, നോൺ നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? മാക്സിമൈസിങ് കണ്ടീഷന് പോലെ എന്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ? മിനിമൈസിങ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. ഇത് ലാസ്റ്റ് December 2019 നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയുന്ന ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്തേക്കുക. താങ്ക് യു.